إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. الله 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 ألا من الأخيار. سألنا الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار واجعلنا من الأخيار. الله 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 رب ويحيينا على التقوى بلا معنى ولا بلوى بجاه المصطفى المختار واجعلنا من الأخيار. الله 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 رب نشاهد حسن من لوى ونال مننا العلوى نشاهد بها جدار واجعلنا من الأخيار. الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
نوّروا بها القلوب محيصوا بها الذنوب إلا أعظم المطلوب لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقارنها الإخلاص برسالة المختار من حبانا من أنوار لا إله إلا الله. إلا الله إلا الله. عليه صلاة الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم الرسول الله محمد رسول الله. لا لا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله على محمد يا رب. امضي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجلود صل على محمد يا رب عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي طاهر الجلود. الله صل محمد يا رب عليه وسلم وآله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود. اللهم صل محمد يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال به آمين. اعلم أن علامة السعادة 11 خصلة، إحداها أن يكون زاهدا في الدنيا وراغبا في الآخرة، والثانية أن تكون همته في العبادة وتلاوة القرآن، والثالثة أن يكون قليل القول بما لا يحتاج به، والرابع أن يكون محافظا على الصلوات الخمس، والخامسة أن يكون وارئا بما قل أو كثر من الحرام والشبهات، والسادسة أن تكون صحبته مع الصالحين، والسابعة أن يكون متواضعا غير متكبر، والثامنة أن يكون ساخيا كريما، والتاسعة أن يكون رحيما بما خلق الله تعالى، والعاشرة أن يكون نافعا للخلق، والحادية عشرة أن يكون ذاكرا للموت كثيرا تنبه الغافلين. إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال به آمين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah jualah pada saat pagi hari Jumat yang mulia ini, di bulan yang penuh rahmat dan barakah ini, kita diberikan oleh Allah suatu petunjuk ataupun hidayah dan rahmatnya. Maka dengan hidayah dan rahmatnya inilah kita dapat bersama-sama kembali berada di tempat yang sedemikian rupa. Tempat ini yang disebutkan oleh Rasulullah Raudhatum Miryadil Jannah, ialah satu kebun dari kebun-kebunan surga yang terletak masih hidup dalam dunia. Kalau nantinya kita akan memetik pada saat kita berada di alam akhirat yang di dalam surga. Mudah-mudahan Allah senantiasa pula mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuknya kepada kita. Semoga kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dan kita jangan dimatikan dulu kecuali kita menyempurnakan rukun Islam yang 5. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada saat ini kita baca kembali yaitu tentang masalah tanda-tanda orang yang beruntung. Tanda-tanda orang yang beruntung masih hidup dalam dunia kelak sampai ke akhirat. Jadi bukan hanya untung di dunia aja atau untung di akhirat aja, kada. Artinya ini untungnya dunia dan akhirat. Apa termasukkah kita kada? Yang pertama ihdaha nang pertama. Tandanya orang-orang yang beruntung itu ayyakuna zahidan fid dunya wa ragiban fil akhirah. Bahwa jadilah ia tu zuhud urusan dunia dan ia selalu gemar urusan akhirat. Ia urusan dunia ini juga cukup makan, cukup pakaian, cukup minum, bahira bakami ya sudah. Nah, itu artinya menambah kelebihan itu ala kadarnya aja. Labihan alhamdulillah cukup pun syukur. Kalau urusan akhirat, inya itu selalu gemar, selalu suka. Bahkan ditinggalkannya hal yang demikian itu menuju kepada hujan akhirat. Terkadang-kadang gawian kita ditinggalkan asal untuk menuntut akhirat. Itulah sebahagian orang yang beriman. Ia beriman atau percaya bahwa kita ini bukan hanya hidup di dunia aja, tapi kelak di akhirat pun kita hidup karena selamanya. Di sini disebut alam fana.
akhirat kan alam baqa. Alam panan, alam yang binasa aja kita hancur. Karena dunia ini akan dihancur oleh Allah. Langit digulung, bumi digulung, ya, semua itu hancur. Nantinya saatnya itu adalah Allah yang menentukan, yakni hari kiamat. Hari kiamat itu jar Nabi, dahsyatnya hari kiamat itu zati hamlin hamlaha. Orang belum lagi melahirkan, lahir pada saat itu. Teperanak jar kita. Dahsyatnya lah. Orang yang beristilah aja beranak saling alihan. Ya. Pada saat itu karena belum lagi melahirkan teperanak. Kapas gunung jar bagaikan kapas ditiup oleh angin. Itu gunung. Kita nih alham pada debu kok. Manusia nih halus. Nah, hancurlah semuaan. Itu pada saat nantinya datangnya hari kiamat. Apabila hari kiamat itu, Nabi menyebutkan hari kiamat itu jar Nabi karena pada hari tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura jar kita. Ini situ karena itu. Awal hari dijadikan Allah Ta'ala ialah hari Sabtu. Akhir hari ialah hari Jumat. Nah, jadi berarti karena akhir hari yang dunia ini adalah hari Jumat. Kiamat itu kira-kira hari Jumat tepat pada tanggal 10 Muharram. Kita berapa kali sudah 10 Muharram Asyura aja kita? Berapa ya? Nih 2 kali sudah. Sekali ini untungan kita. Amunnya kada terjadi berarti panjang umur kita. Nah, kalau masih aja ada orang mengucap Allah, 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 kada dihancur dari Tuhan dunia nih. Karena suatu saat orang kada lagi mengucap la ilaha illallah, kada ada lagi. Allah, Allah, kada ada lagi. Dihancur oleh Tuhan. Kenapa? Kada ada lagi orang yang diharap untuk menjadikan kelapangan, kesenangan, kebahagiaan bagi orang yang lain. Jadi orang yang berzikir, orang yang bertasbih, orang yang bersolawat, orang yang beristighfar itu selain pada dirinya yang lapang, tenang, bahagia, orang tak umpat juga. Sawabnya jar bahasa wahine. Ujar orang bahujan tuh ambunnya jar tampias. Nah, memang kalau kita baparak bahasa kita, lawan orang-orang demikian bagaikan kita baparak lawan orang berjual minyak harum. Mun kita baparak nih lah orang berjual minyak harum, paling kada kita cium baunya dulu. Yang tidak bisa dibarinya nap bujar. Rasai aja cium jar. Kayak itu. Dirasai jar. Hendak ke pian nukar minyak harum, dibarinya. Kayak itu jualah kita. Kita dalam kehidupan ini kan bermacam-macam corak warna manusia. Terkadang manusia tuh putih lah, hidung mancung, mata galak jurang. Lamak sasak di lewang jurang. Kabubungasannya, tapi akhlak tingkah lakunya lebih jahat daripada orang yang jahat. Nah, ini namanya kerugian orang nih. Seharusnya orang yang cantik ya kita menawan itu dibawa ke arah menuju keridhaan Allah. Ini mereka mendapat kegembiraan hidup dunia dan akhirat. Aturannya bahasa kita. Tapi kenapa Allah menciptakan hal yang demikian? Ini artinya kita harus waspada. Kita dijadikan Allah sebaik-baik kejadian. Manusia ini dijadikan Allah sebaik-baik kejadian. Katimangan daripada yang lain. Ada nang sarupa cuma kada sama. Apa ya? Allah menciptakan warik tuh. Jelas warik. Bermata ada, bekaning ada, berhidung ada, betalinga ada, bakapala ada, berjembul laginya. Nah, tapi kada kayak manusia kayak itu juga. Bermata, bakaning, berhidung, betalinga. Tapi mun kita disambat kayak warik sangit. Bedana serupa aja kalau cuma kada sama. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu adalah contoh supaya kita bisa mengenal kepada Allah itu yang Maha Kuasa. Allah Maha berkehendak. Mana contohnya? Orang laki bini itu anak berempat. Musaikung jadi tinggi jan, putih.
hidungnya mancung. Nasekung nih mana kardel. Randa aja kita. Nah, hirang pula kepalanya gena. Umpamanya nih. Padahal abahnya nih toh, mamanya nih itu juga. Kenapa jadi kayak itu? Nih Allah menampakkan kebesarannya, kemuliaannya. Aku juga bisa molah sama kayak apa aja hendak. Lain kita molah roti pisang. Roti pisang tuh tuangan yang kayak itu adunnya itu juga. Jadi dari roti pisang tuh kamu jadi limping. Nah, paham aja tuh kalau nah kayak itu tuh. Jadi nangaran jurang tuangan roti pisang dasar roti pisang juga. Tuangan bingka dasar bingka juga. Nangka pisang goreng dah, dasar pisang goreng juga. Pak kita jarang pisangnya, apa kita nyambat? Nih pisang bejarang, ada pisang itu juga. Nah, artinya manusia ini kayak apakah? Hirang kah? Putih kah? Kuning kah? Aduh nah habang parinya. Tatapnya itu baik. Apa ya? Allah menilik malihati tentang hati. Tentang usaha dan ikhtiar kita. Itu yang dipandang oleh Tuhan. Kita berusaha dengan baik, dengan niat yang tulus dan ikhlas. Itulah jar Tuhan yang sebenar-benar dari hambaku. Nah diberikan oleh ya ibadi, jadi di Al-Quran tuh. Udkhulu jannati birahmati. Hai hambaku, hamba aku firman Allah. Allah nama aku itulah. Tenanglah ikam, masuklah ke dalam surgaku, hal keadaannya kakal. Dikiau, cobalah. Orang ini nah, kayak apapun rupanya, kayak apapun bungasnya, cantiknya aja kita. Kayak apapun jeleknya juga. Inya beriman dan takwa, Allah masih kasih dan sayang. Dipanggil, makanya Allah kan memilih. Lain manusia memilih. Nih, ikam jangan anak kubiniakan non si anu itu jangarannya si anu jari hidungnya mantung melihat apa di HP nih. Oh ini kan di mana HP kalau tak tampayakan ajar anunya ajar orangnya nih lantakan naik. Mbak Umar jurang muasnya luar biasa nih. Nah kayak itu kalau malah di HP sakanya nikah lain. Sakanya dia editnya. Nah itu manusia. Tapi kalau Allah kadang memilih. Kayak apakah keadaan orang, makanya kita jangan terlalu berpilih. Yang dipilih itu apa? Nisbah agama. Kan kita lawan anak nih, anak membiniakan malakiakat itu pertama dulu lihat pandang akhlaknya dulu. Pandang agamanya. Pandang jadi kita akhlaknya agamanya. Bila akhlaknya baik, agamanya baik, itu pasti baik tuh. Amun kita memandang ke agama, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Yang kedua, kita kan dipandang masalah ujar kita tuh kecantikannya. Yang ketiga, harta bandanya, kesugihannya lah bahasa kitanya. Yang tiga itu kalau kita dipandang supaya kita lapang, tenang dan bahagia. Itu kita disuruh memilih mana yang baik karena Allah menciptakan manusia kan dua. Ada yang baik, ada yang kada baik. Ada aja orang tuh kada baik rupanya tapi akhlak tingkah lakunya mulia nya. Contoh mana ya? Nang kayak orang takruni itu. Panunggu pintu hadratir Rasul itu orang takruni sebenarnya. Nang menunggu kubur Rasulullah di bawah tuh. Orangnya hirang pulang. Matanya yang kelihatan yang putihnya aja. Giginya yang kelihatan yang nampak tadi. Awak itu hirang. Tapi apa? Mulianya luar biasa. Ayo penunggu pintu hadratir Rasul kada gampang. Orang masuk aja kada wani, kada kawa. Itu kan inya berdiam di sana. Munjo antum taksum fi hajal raja. Jarinya sudah jana salah satu sana. Salah jarnya 30 tahun di dalam situ. Rancak ikam keluar kada jarnya. Kada kepingin lagi besi kita nak keluar dari saking nyamannya di kubur Rasulullah itu. Nang tukang tunggunya, kan? Pada orangnya hirang melutong aja kita. Tapi inya mahabbah kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya itu kada terkira aja kita suatu hitungan. Apalagi nang kayak kita nih mana putih, bunga pulang. Gagah pulang nih. Ingat lawan Allah Ta'ala. Ini suatu keistimewaan lawan kita. Kenapa? Karena kita dijadikan sebaik-baik kejadian nang patut kita syukuri. Nah, itu nang patut kita syukuri. Kayak apakah keadaan kita?
Jangan kita hina. Wala tahtakir mandunaka palikul syai'in majiyah. Jangan ikam menghina lawan sesuatu itu. Barangkali sesuatu itu bisa ada mempunyai kelebihan. Bemasak kita nih. Pas besokan kalau karasnya nasi nih. Anda kahiga ginjar. Anda kayak kahiga. Tokopi. Bagus saja pang nila. Sakanya apa? Bemasak kayak ngaran bahan cahancap. Haro kada takatik sekalinya. Bayi anak mangot, mantah. Beres kada takatik. Manusia ini kan ada khilaf dan salah. Lupa. Apa ya nasin dingin tadi? Taka tangah. Nih, taka tangah nang kita hina tadi. Nah, maka jangan dihina. Makanan tuh jangan dihina. Apanya aja. Ada orang hanya nukar baju. Nukar baju nih, nangaran baju nang bagus. Kalau berapa harganya? Ini guru aja tang 2 juta harganya. Wah, jurang bagus banget, apa cocok aja, nyaman. Sutra itu kan larang itu. Rupanya beli ke rumah kesukaan nih. Pacul baju na ada, toyok kayak. Marasuk kayak itu. Rupanya anak penampilan nih. Kamana? Ke pengantin. Karena kebahancapan tadi, nang buruk tuh timbai aja gitu tuh lah. Lepas itu lah ke pengantin, sampai ke pengantin orang tangangan beritaan wajar bunga sakura aku nijar. Sakanya bajunya terbalik. Bajunya terbalik. Lah, kada bunga lagi orang tangangan dia jangan bagus banget. Aku juga baju kunijar. Tahu baju orang terbalik. Nah, larang tuh harganya. Jadi artinya murah kah larang kah. Nang penting tuh kita memakai nyaman. Nah, itu kalau lawan kita pulang bahasa kitanya tuh bersyukur lawan Tuhan. Walaupun nang kurang baik bahasa kitanya. Tapi kita bersyukur itu akan ditambah. Sebujurnya baju tuh nang membedakan tuh apa yo? Warnanya aja. Warnanya. Ada orang nukar bajunya tang 200-an aja nih. Warna itu sahirip lawan nang tang 2 juta. Ada kalau nang kayak itu. Nah, artinya kita kalau nukar nang sahirip barang. Kita kalau nukar nang larang nih umpamanya. Nah, kayak itulah dalam tata cara kehidupan kita. Kalau kita mensyukuri suatu apa juga pun, insya Allah nyaman bagi kita. Kita walaupun baju buruk, tapi kita nyaman. Kan nang samuaan tuh nang dicari tuh nyamannya itu, apanya aja tak? Makanan kah? Pakaian kah? Perhiasan kah? Biar perhiasan tuh larang. Amas 23 guru aja amas. Iyalah jurang. Larangnya pang. Ada nang sampaikan aja 3 juta. Ujar nih lah. Jurang kita kada usah banyak, bisa 10 kilo gin. Kada usah banyak sampai 10 kilo. Ini kita ada agak sedikit gembira pangleh. Banyak orang nambah kisah nih, zaman batu bara tadi kan banyak nambang bangkrut. Bangkrut tuh datangnya ke rumahnya. Minta doakan, minta ini. Wayah ini apa? Pindahnya. Bapak menambang apa? Emas. Ya alhamdulillah jar. Sehari itu kulin aja 10 gram. Sehari ini kulin aja 10 gram. Kan? Berarti ini apa ya? Di mana-mana nih. Mulailah kita kalsil dulu. Kalteng, kalbar. Kalteng, kalbar. Raminya orang mendulang, wah ini. Kita khawatir. Apa ya? Walaupun orang rami inilah, alhamdulillah sebagai gantian inilah. Kan orang berusaha ini serba salah. Badagang salah penawah ini. Hari ini gula ditukar banyak 19, isuk naik 21. Kenapa? Kayak apa menjualnya? Kita jual apa bahasa kitanya? Nah, hari ini berjual nah gula 19 ribu nih sekilo. Nah, isuk menukar ke pasar 21. Berapa dijual lagi? Nah, itu umum contohnya. Nah, tapi dengan kemurahan Allah, Allah membuka alam. Apa ya? Seperti orang mendulang nih rami. Sampai aja kau mengirimi anak kau nukar kendaraan, berarti kan kulihan itu.
Dahulu jangan mengirimi anak, yang surang aja anak ada cukup. Nah, khawatirnya apa kita? Coletela. Kita melihat, meneliti inilah tentang masalah Al-Quran. Wa ilal jibali kaifa nusibat jar. Wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir. Innama anta mudakkir. Lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Apabila gunung itu sudah bicara aja kita, gunung runtuhan sudah, batu bara hantamnya jadi lautan, mungkin bisa berjalan lah tuh di di Gunung Sambung tuh, di apa aja kita antara Binuang lawan apa di Rantau tuh, masuk ke dalam tuh ada Gunung Sambung, situ ada, masuk ke dalam mama lihat kayak lautan. Kenapa yuk batu bara? Gunung asalnya berganti. Kenapa yuk air hujan terus? Pas turunnya ke banyu berabai banjir. Kan bisa banjir berabai itu. Sampai guru ajar ke dapur. Jangan saya kong ke dapur apa? Tilam habis basah. Kan kada biasa terjadi. Kada bersiap kalau orang. Nah, mun orang parak laut kan orang bersiap. Nah, satu, kada pernah guru kami aja sampai basah tilam. Berapa puluh tahun mulai datu sampai ulun dia kada pernah datu berkisah. Nah, ini kan terjadi satu. Jadi artinya gunung berganti laut. Gunung berganti laut. Nah itu kalau nih meluap inya sampai kode kita sini. Enggak dalam kalau berapa hari kita kan dalam mana luar biasa. Buan meteorologi itu aja bingung inya. Bingung ulun bahajar. Diteksi kan dengan alat tadi. Pada hari ini sekian derajatnya naik. Sekalinya ajar. Naiknya luar biasa. Kada dikira kayak itu. Soalnya turunnya bakajutnya juga. Nah, berarti itu alam tuh bicara sudahnya. Hujan disertai angin. Oh ini, jadi ya belinya lambat hujan nih kita nah panas. Kalau tak kena hujan patirnya, ya hari itu kan sepernakan mati. Timbak patir, tanam ya. Timbak patir sepernakan mati. Orang bahari, ujar orang bahari, bilanya bapatir jangan hendak berdiam di suatu pohon ya. Bisa ditimbak nggak? Nah, atau di tengah nang lingai. Amun hendak juga kita di tengah nang lingai, ambil daun nang hidup, andak di kepala kita. Kayak itu jar, sesarahnya tadi. Itu rumput tuh. Tapi rumput nang halus sudah mau jolo. Hantam ngerang pisang. Apa daun pisang selalu terlibar itu kan mau timbak patir. Ada aja biar kita penangkalnya amun kita tahu nih. Nah, lawan mau orang timbak patir, jangan hendak menjapai. Kontak setrum nya. Ini kan anak tuh jangan mengangkat mama lawan abah mati juga. Sekalinya apa? Orang jadi dikamihi. Baik juga mau bisa anak kami bisa kadang kayak apa. Amun dikamihi aja kada bapak. Jadi itu jurang tambah sapuhun ngarannya. Jadi ngatakan tuh bila ada orang tembak patir hancap buka tapi. Itu masuk mati syahid. Mati syahid itu kan orang beranak. Kalau lah mati lamas. Kalau lah orang nang dianiaya orang. Nang itu kan sini baik. Ada kalau kita melihat kamu kada salah di YouTube, di mana lah atau bermimpi kan tahu fang lah. Coba kayak ini kisahnya. Orang tuh jadi imam nih. Pas sujud datang nang cuma mabuk nih. Pukulnya di kepala karena bangunan lagi. Tumbur makmum di belakang. Kenapa imam nih kada bangkit lagi nih daripada apa? Sujudnya. Jadi lalu orang mengucapkan di muka. Nah, ini kita kan sebagai ilmu subhanallah ya kita. Ada di bangkit juga imam. Lalu ganti ada yang berbatal. Nah, kayak itu kan ada yang berbatal, mangkat sekali kepalanya dicatuk orang pacat bukan tahu siapa yang mencatok kada tahu.
Akhirnya sujud deh Pak. Kada melihat Pang. Itu telah. Nah mati si imam ini nih. Han ada orang mengarja suatu kebaikan tuh ada nangka itu telah. Saking dahsyatnya manusia ini. Angkara murkanya itu luar biasa. Sudah dah. Kada tahu nemukan tumburai. Ada yang bebatal sembahyang. Takajud tadi. Han. Artinya orang ini melakukan suatu kebaikan. Maka disinilah artinya satu cobaan. Cobaan bagi anak bininya. Itu kan cobaan ngarannya. Sabarnya. Lalu apa? Terjadilah sesuatu hal. Orang yang mencatok tadi. Inya membunuh diri. Nah, artinya bertambah lagi nya. Mana membunuh orang, membunuh diri pulang. Nah, sekalinya ada bertinggal surat. Mohon ampun ya. Segala kesalahan. Ululah mencatok si anu itu ter. Kita akan ampun ya untung yang surat bisa mulai surat maandak tadi. Mati. Kalau Pak nya katulahan bahasa kitanya itu telah. Nah, jadi artinya kebaikan lah, kesejahteraan, keamanan dan kebahagiaan itu sebujur-bujurnya semata-matanya jar kita perlindungan Allah yang kita harapkan. Maka kita nak sembahyang apalagi tah malam yang tahajud padanya nih. Jangan langsung aja kita angkat takbir. Oh, kita kan udah tahu kan? Wah, ini boleh masih maling nih. Baca istighfar dulu, sahadat baca. Nah, kayak itu aja kita pembelaan diri kita. Kayak itu kita ada orang nih sembahyang di tengah pasir, di tanah lapang. Di situ kan memang banyak singa, banyak adalah harimau aja kita. Jadi orang ini rupanya kayak apa kalau harimau nih? Nah, ada seseorang laki-laki nama Ampar sajadah di tengah padang pasir itu sholat duhur. Jadi si laki-laki disasar oleh harimau. Umpatnya juga sembahyang nah sudah angkat takbir. Harimau itu pun tunduk juainya. Itu apa artinya ya? Itu atas pertolongan Tuhan. Padahal aja jadi ikut harimau ini. Tapi nya umpat sembahyang. Padahal harus uduan itu aku pikir kira lah. Sasa harimau tuh ya. Balik. Dan seseorang laki-laki ini sembahyang di tengah lapang. Kan kalau di pasir di gurun itu kayak di Mesir lah, nang kayak di Yordan tuh. Itu kan padang pasir itu. Ada kalau itu lah. Nah, orang sembahyangnya orang Arab nih kayak itu. Orang ketaatan kebaktian. Ini kami semalam bilang apa jo? Ke kabun adalah unta. Sampai situ kan waktu zuhur. Kami ini kan apa? Pengaranang orang berjarahan tadi, orang umrah. Jadi sidin itu sembahyang dihiga unta. Sembahyang dihiga unta. Jadi kawal menggawe guru jadi salah sembahyang dihiga unta tuh. Kenapa garang-garang? Banyak unta-unta sidin. Ya apa menggaduhi? Iya letakkannya aja. Ayolah, saking taat dan baktinya orangnya itu nah. Amun kita kadang-kadang uyuh awak jar. Nah, di situnya sembahyang di unta. Maja kita orang ini luar biasa tahu lah pian. Kalah kita jurang. Oma panasnya itu ngalihai. Kada dikira panas kita sini ke paling 30 derajat. Itu 45 derajat. Kayak apa panasnya? Paribasanya baju mah kita pulas, dadai kalau sakaring. Nah, kepanasan. Sembahyang dihiga unta. Ikam jurang ada keistimewaan orang tutohle ikam. Apa gue nah tahu jurang kada tahu mesti ada keistimewaan sidin tuh. Sampai sidin kayak itu tuh nah orang mamalira unta nih. Akon sembahyang dihiga unta. Iya. Kami lawan apa? Lawan bupati pang waktu itu tuh leh. Lawan bini sidin. Jadi jurang nih Pak Bupati meminum susu unta nih sihat. Tapi kita langsung diparah. Waduh, ini ulung guru marah aja. Jadi kita ambil aja kalau wadahnya ada, anunya wadahnya itu kan udah kayak cangkir tuh ambil aja. Jam aja kita. Itu anu kan ya, pendol-pendol jana. Ambil aja kalau kita marah surang nih. Parah kayak itu kalau hibak itu kita inum aja. Kayak perasnya guru jurang nyaman. Lamak manis, cuma parak tahinya berbau bang. Tertawa aja nih. Jurang nak abdal tuh kita nang memarahnya. Menurut Nabi kan Nabi gitu sih din. Parah kayak itu. Ya gue dua dulu gue ndak apa jurang aja kan bakawal
Sekarang sidin tadi apa? Nang sumeheng unta tadi datang sidin. Posisi sidin unta tuh. Beranggang unta tuh bagi kita menyerahkan kayak itu. Mami cikai nang apa tadi? Bupati tadi. Menjual orang bini bah kadang teh minum aku jadi bini. Jadi laki yang minum. Kayak apa rasanya jurang? Kuma gurai asal ampun mamanya. Hujan. Ih, sekali timbul tatawaan kalau asal mama jauhnya jurang makasih tuh. Ih, sihat awak itu. Nah, jadi di dalam Al-Quran no asalim musyabaini syaribin. Meminum susu juga. Bagi orang yang meminum susu itu adalah menjadikan suatu kesehatan dia bagi orang yang meminum. Apalagi jar apa susu kambing tuh. Tapi karena asli ini tuh kalau nah itu merupakan obat. Jadi Allah menciptakan lawan seseorang yang taat dan bakti itu pasti ada hikmahnya. Sampai disasah oleh harimau tadi. Kada jadi harimau ikut karenanya sholat. Nah, seperti apa? Orang nang sholat nih di padang bahasa kitanya kan di padang unta tuh nyata bau sudah. Tapi kawa aja nya sembahyang. Sedang gurun. Sedangkan panas lebih tetapnya sholat kepada Tuhan. Kebahagiaan, ketenangan baginya. Kita makan kepanasan. Sidin kada ada berenang apa ada. Maka kalau pacul baju panas banget luar biasa kalau. Tapi tahan sidin kita jurang mana tahan. Mancap boleh ke bis. Bisa kan basi nyaman. Nah, ini jurang kelebihan sidin. Keistimewaan sidin. Pin malekal dari jurang. Unta di posisinya gitu nama menyerahkan nya. Bahasa kita diparah susuinya. Allah. Amun kita kira-kira baparak bisa simpanya. Nah, ini kelebihan. Demikian juga kita. Kalau kita saat-saat banyak ada waktu yang tertentu kah atau kada, tapi kita menentukan waktu biasanya jadi sulit lah. Jadi artinya ainama tuwallu basamma wajhallah. Di mana kita berhadap di situlah kita berhadap lawan Allah Taala. Nah, kayak itu aja kita. Waktu ada waktu nih duduk baca ayat apakah? Zikir kah, tasbih kah, selawat kah, istighfar kah? Kalau perlu apa kita membaca Al-Qur'an kah? Mencapai Al-Qur'an salang baudu umpamanya nih. Umpamanya, nah zikir kan masih ada. Tasbih masih ada. Istighfar masih ada. Mumpungnya kita ini kan sudah di abang pintu. Apa yo? Kehancuran dunia ini di ambang pintu sudah. Amun diledakakannya nih lah. Rudal oleh apa? Iran, rudal Cina, rudal orang apa? Rusia itu hancur dunia ini. Maka siap sudah. Berapa rudalnya? Jangan sebiji. 150 rudal. Ini kan masih perang lagi. Ini kan dikhawatirkan. Dasar juga bukan Amerika kalau cuma menyawang orang. Cuma surang tempat dia juga mati. Itu kalau menurut riwayat nih. Apa? Itu sudah positif ujar. Wah, jorang ini menjadi jadin itu sebenarnya bang mati karena tertinggal lagi. Nah itu tadi. Nah disinilah kebangatan doa kita. Nah kita jadi doa kita nih aja banyak-banyak berdoa. Banyak berdoa. Kita contoh lah. Tahu kalau bahari kita tsunami yang ada di Aceh. Lawan tsunami yang ada di apa daerah apa dari banyak bawang nih. Nah, Bima daerah apa anu itu kan semalam kayak itu juga. Itu kan langgar itu di intil bandar jar kita. Ini di banyu sedikit aja kan hancur. Tapi kenapa jaga hancuran? Satu. Di Aceh itu ada rumah sebuah. Kada di sini hancuran. Kapal naik ke atas pasar. Kapal ini jadi museum di Aceh tuh. Nah, put kambang sini jaga kada tergugur. Put kambang sini ini kan kada tergugur. Maka banyunya kada gampang lawan anak bayi berada di atas kardus apa aja kita nang mbak manut tipi-tipi itu kalau di situ tuh bayi hidup mamanya kada tahu kisah nyata mati itu kada ada dipelihara kalau nah ini jurang kita melihat nah suatu kebesaran Tuhan ditakuni sedin nih dulu pianita tinggal sini lain habis hancuran ada sebuah masjid nang
kada banyak hancurnya ada juga maka banyak. Lan rumah sidin tadi kan taliung apa-apa ya put kambang nih kata gugur. Bayangkan aja put kambang itu disipakin teu anting tapi ditiup oleh apa kada apa. Padahal jar banyu liwat tuh. Apa jurang pian amalan. Jadi ujar sidin, aku aja sidin anu Pak Kiai jar. Jikir aja aku aja sidin. Anakku suruh berzikir, bila kita berzikir berarti kita sih masuk surga juga. Ujar sidin tadi. Sekali ternyatanya apa? Rumahnya yang kada hancur. Bersih pulang. Orangnya kada apa-apa. Saparanakan di rumah, rumahnya habis. Apa-apa sekitarnya. Baik, kada hancur. Ya, satu. Sama di Sumbawa tadi. Nah, di Sumbawa tadi aneh kalau di Sumbawa tadi nyakan rencana itu besok harinya mengadakan pesta raya bubuhan Yesus Kristus nih. Nyanak apaan kasih udah tahu juga kan menurut riwayat Allah murka kira-kira diturunkan itu tsunami. Laut tuh adalah apa aja balamuk jarang balumpur kada ada. Diteksi sudah kada. Tapi naik tuh lumpur. Aneh kalau tapi nyata jurang. Lumpur naik. Mun kita sini kan lumpur naik wajar. Karena banyak lamuknya. Itu nah ya kalau apakah itu langgar? Sakanya langgar itu ujar orang di situ berkesah nih lah. Juru langgar itu kan hancuran. Kenapa? Langgar terus hancuran. Kenapa itu? Sakanya apa jawaban orang yang di situ nah? Ulun nih Pak Kiai jarang silakan bilang guru itu kan bahasa kita guru. Harus nyebut Pak Kiai. Padahal Pak Kiai itu Tuhan. Orang aku ada Tuhan lagi. Belajar Pak Kiai apa sering jar melaksanakan itu jemaah zikir. Berarti kan zikir ini luar biasa bahasa kitanya. Di rumah kita gen, cobalah kita rancik di rumah, rancak rumah tak naik abahnya arah kada kon beri duit. Bakal lahir itu sampai ke dapur. Piring pecah, rinjing terabang. Nah, coba dibacakan zikir di muka lawang tuh. Dia bagai ngamat aja jangan la ilaha illallah macam apa ini? Tolak belak. Lain kah? Ayo kita duduk kayak di kursi kan bicarakan zikir ya Allah berkat zikir tentramakan diri kami, rumah kami, anak buah kami, cucu kami. Nah kayak itu hati kita nih berucap, mulut mau ucap zikir, tangan menghitung. Barang aja kawa berapa puluh kah? Nah kayak itu. Coba tuh lain tuh adem rumah tuh tenang rasanya. Biar kebar duit cuma baris banyak, iwak banyak. Tapi duit habis ya pang udah. Tapi itu ada baju banyak nih. Apalagi duitnya banyak pulang begini. Tenang kayak itu bahasa kitanya. Nah, itu zikir. Untuk menenangkan, membahagiakan ialah tasbih. Tasbih membahagiakan kayak orang di surga. Bahagia kalau karena orang mengucap tasbih sekali Allah menanamkan kebun di dalam surga. Nih, kita baca tasbih nih. Sekali subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sepuhun itu kita dapat dalam surga. Kayak apa tenang di surga? Tergambarlah kehidupan kita di dunia. Tenang juga tuh kita. Ini nih Bapak, zikir kada ingat, tasbih kada tahu, salawat lupa, istighfar kulir. Apa di rumah tangga baik-baik aja rinjing yang terabang, menyalipap kau jadi bulikakan. Tapi kalau TV tambur kayak pemujurakannya. Banyak kejadian ini kan. Menangin nangis apa aja kita menangin nangis. Apa aja kita, Bu? Mau apa lempian nih? Apa aja lempian nih? Ya ampun mana abahnya tuh pian TV hancur ya. HP ulun dihempasnya aja. Pian selingkuh kah? Kada aja. Lambat dia bemasak. Lambat bemasak aja. Tahambur TV lon apa? Jurang kayak itu aja buah. Pian ingatlah jurang. Nama apa guru ingat apa aja? Di dalam Al-Quran tuh Allah sudah memadahkan, pian bisa lagi ke majelis. Ya guna tuh ke masjid kan di tengah abahnya aja. Itu jurang abahnya tuh kada bagus ngarannya itu. Ada orang yang seorang kali bisa melajari, tulak ke majelis supaya tahu nih. Kayak apa guru suruh solusinya aja supaya abahnya tuh sayang aja. Nah, jangan nyangit gitu lagi jar. Maka pian anak ulun katujuh pian nonton TV nang unyilan itu ujar.
hampir umakin kasihan umilih anak ni nukar gue duitnya mana aja abangnya gini kan begawi ujar ulun aja membil lupa beta tapas ya neh basa sapo dibari orang itu panggura aja nukar baras ikam kayak ini ja udah rajin ikam ke majelis kana nah amalakan ikam 4 amalan zikir tasbih selawat istighfar 4 itu jika amalakan kayak itu lo guru jar hadang dulu aku nih jon kada sekali dua ikam nang tepak kalah bari orang nih busya ikam jako ambil tasbih zikir tasbih selawat istighfar zikir apa habis salah aja aku zikir tuh la ilaha illallah itu zikir tasbih itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah bihamdi subhanallahil azim itu tasbih nah kalau salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad paling pendek paling handap nah istighfar astagfirullahaladzim paling handap menang panjang jalan ikan panjang terserah aja terserah kita milih anak cepat ya handap astagfirullahaladzim astagfirullah nah tuh handap ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih panjang jurang nito amalkan kam jurang kaita ikam kada sahut sampai sebulan kan terasa dan guru ajar ulun beijazah ulun jangan kalau pada beijazah lagi berhadapan kita amalakan jurang makan jurang ikam rajin ke majelis ikam orang rajin ke majelis nih amun kada di dunia karena diberi Tuhan di akhirat karena di akhirat itu sungguh sangat memerlukan kita amal ibadah karena kada ada lain lagi yang dipandang terkecuali amal masih kita hidup dan dunia satu nah kayaknya nah kita duduk sesaat aja nih lebih baik beribadah setahun sangguplah kita beribadah setahun nih ada harapan jangan setahun kita sembilan 5 waktu gitu kalau dihancap aja merasa kita kan beretaan langaran iblis lah syaitan jun dan jin ini nya menggoda merayu kita supaya jangan banyak beribadah karena inya mencari kawal untuk masuk ke dalam neraka iya bubuhannya itu toh jadi kita jangan akan nuruti bubuhannya itu ada kesempatan kita kasih kesempatan itulah kita gunakan kita ini kan seminggu sekali aja sampai kita kadang menyampaikan nyasal karena kita di akhirat. Sampai-sampai Nabi itu ya bersuara. Ujar Nabi adar qabladar. Sebelum menikah mulah rumah lihat dulu jiran tetangganya masyarakatnya. Adakah majelis, adakah persatuan yasin dan salawat, adakah persatuan apa maulidan, ada persatuan burudah kah, ada persatuan dalailul khairat kah kadada. Muka dapat turuk ila baladin ukhra. Muka dadanya Nabi kan cari tempat mulah rumah tuh kampung lain cari. Ayo. Jadi mun kadada kita bisa majelis inilah nang tulus dan ikhlas. Baik kita mencari kampung lain aja, pindah kita. Kenapa sebabnya? Itu kadang ada harapan suatu rahmat dan keampunan serta petunjuk tuh turun dari Allah. Kadang kau diharap besi kita. Jadi ada jam majelis nang kakak ini suatu keuntungan lan kita walau seminggu sekali peribahasanya nih. Apalagi rancak begini ay. Nah disinilah bahwasanya suatu keuntungan kebahagiaan bagi seseorang itu bagi orang nang mereka itu beriman. Tanda orang beriman kan iman itu di dalam hati. Ya rajinnya ke majelis, rajinnya berzikir, bersalawat, beristighfar, membaca tasbih itu tandanya. Apalagi hari Jumat ini hari nang mulia. Ini di bulan nang mulia sudah kita berapa hari lagi nih? Terdapat kita tuh 4 hari nang mulia. Pertama tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itu mengenai hari tasyrik. Orang asik beribadah di Makkatul Mukarramah sana, tanah suci. Tanggal 8 orang kan ke Arafah. Okop di Arafah, malam orang ke Muzdalifah, mengambil batu. Nah, ini ngalih kita nih lah, apakah urusan agama kita nih. Terkadang-kadang bisa orang tak ada tahu ke apakah pemerintah kita nih. Disiapkan jar batunya sudah di situ. Berwadah-wadah sudah. Jadi kita main berwadah itu aja lagi. Orang juang di situ ambil batu, arti ambil batu ambil kadut lah. Ini salah kalau lagi turun pada bis. Turun aja kita memilih batu tuh. Ini kan dia betul itu kan pas. Lawan pulang mengambil tuh sudah tengah malam. Jangan jam 10. Harus sampai tengah malam. Itu kan mabit di Muzdalifah. Bamalam ya kita di Muzdalifah. Artinya kita kadang bamalam, tengah malam barang kita ke sana. Nah, terus kita ke Mina. Kamina nih kita alhamdulillah ini teparak jar. Ujar juga pang lah.
Ini nang ada orang tolak haji nih parak jar kamina kalau pelutaran Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah tuh kan di muka. Kita yang pertama tuh melutar tuh kita 7 kali lutaran. Bismillah Allahu Akbar. Orang menawak kayak ini nah ya kan ada hiurang. Orang kan kayak ini pang ya kada belajar. Kada belajar orang ini jangan buka ketiak nih binian kah. Mau ngebatuin kayak itu nih. Nah, mau ngebatu orang kayak ini mengikuti batu tuh. Kada mau nak kayak ini nyata eta kadahi. Nah, ya kada belajar. Ya waktu kita dulu kaifiat tentang masalah haji nih. Bingungan orang guru jalan cari kayak itu sekali badai ulun pian jar tatawak laki ulun pas kalau dehi ja nah laki dihiga nah batu enggak situ batu kan ada panang dumo jadi kita tajam batu angkat kayak di guru aja mau tak kaliwai banyak wilayah ini tak kasingkat pas kadang dari laki jurang tuh laki tuh Jamratul Aqabahnya tuh tapi kalau darah guru aja nyata jurang kan kalau darah orang kayak ini jurang melutar tuh nah kayak ini nah kayak kalau mau nah kayak itu nyeraju kada mau taliong-liong jurang kayak itu ilah aja coba ikan jurang lah mencoba sih ini ambil jurang kan apalagi batu nang bulat begini ambil jalan tahu kan ilah aja aku tuh kan buang gam kayak itu jar kalau jurang rupanya singkat masa kak laki jurang kan sangat dahulu kalau ini nah kan kayak itu kalau jadi kita mengambil batu itu paling kada dua apa mau 3 kali 7 21 lah ambil. Nah itu kan 3 lutaran Jamratul Aqabah ulah usta 77 kayak itu. Nah ini masalah orang haji kalau siapa tahu kita tahunnya karena apa ya beri orang nggak apa kalah walaupun 450 juta nih 450 juta plus ini menunggu aja tuh 4 tahun guru aja lo nunggu 450 juta berdua 900 jutanya banyak kalau tahu kita masalah haji ini kalau Allah memudahkan cepat aja itu tuh lah. Nah makanya jurang mentulak haji jangan sekadar tulak. Bujur-bujur jurang menuntut ilmunya ikan. Tawab pulang. Kan bah kita menjaratul Aqabah ulah ustaz itu boleh kita mengambil napar saning, napar awal ngarannya. Napar awal itu kita langsung ke Makkah. Tawaf saya cukur. Nah hasas lah halas dah haji kita. Tapi hari 11, 12, 13 harus melutar pulang nanti ke jumrah. Berbulik pulang kami nak mengalaihi jurang nanti kam kada abda juga. Nah abda itu kan kita persani. Nah persani itu jangan orang untung. Nah bagus untung kami ya semalam jurang. Untung kami bertahan. Aku udah kunjung lapar awal. Kita bakal tantu tahun 2002 haji tahun itu ada tantu. Nah sampai ini kita tolak haji. Berapa tahun dah. Itu mulai 9 tahun 98. Sama ini nak kada tolak kalau hanjuran. Kita napar sani ya kalau. Nah orang di Kimah ini berataan itu dijamin sudah makan 3 hari itu 4 hari lawan hari rayanya dijamin sudah jadi kan nang bubuhan nang baladiah ini ya apa mangkat limau kan situ pisang apal itu diberi itu sebutin jamaah nih jadi kami di situ kan julung ya kami halas haji aja ta'alhin aja khud bihadal atawaki aja naam aja kita halas halal sabil jarnya apa dan nang gaha makan nang buah kayak anggur segala macam tuh ambil ada kuku kumpulakan nyem julung soalnya ada minta ini menjadi pas terakhir itu kalau ada sakarung gula sana kan kayak gula kita sini kan sesindukin menyalingit manisnya nah ada jual nih kep jual aja sakar khusus antum sabil halal sabil jarnya pada itu anda esok kita sahan kabis ya Allah guru ini jar sarajinan juga jar jurang aku kasihan kan ditinggal siapa nama anunya baik kita bawa buah kita bawa kalau angkat tahu sekali sendiri get bahwa biara jurang sampai kalau ke hotel kalau ngarnya tempat tadi sampai situ guru jar apa nih bawa tuh jalan gula bapak pen bangka karena kayak itu ikan mandak aja memberi jar nih handak juga sekalinya kukut diragam situ nah kukut gula sana berapa waktu dulu kan 10 rial nah dulu kan 10 rial ayo sampai 3 kilo 30 rial malar kalau ada kan tikan handak kata ya kita pengkut berdulu kan dulu oh mau berabutai bah jar guru ini anu hebat juga jar 7 buah tuh jar sakarungan anak li buah mana aja tuh macam-macam tuh kumpul tuh pisang ada anggur ada tahu linyak kan tahu tapi alhamdulillah kan si linyak kan wah rame kalau bagi nah jurang ikam ini lapar awal aku tahu ya jurang ikam ini jalan lapar awal anak nyaman
Nyaman guru apa jar? Nah, di kamar tuh kadadaan kalau orangnya pas berduaan. Nah, asoy ya kalau bari eta tatawaan beretaan. Tahu ya kayak itu jurang ke tujuan kita di kesempatan kayak itu telah. Mun handak ini kayak itu umrah gitu jurang. Menyewa kamar spesial sorangan. Nah, mun kita berniat insyaallah jurang tercapai. Alhamdulillah juga kita berniat ya Allah ya Tuhanku mudah-mudahan jangan sekali ini aja ke Makkah nih. Ya alhamdulillah berapa hitungannya tas di rumah tuh. Namun terhitung tuh 11 bang. Berarti itu adalah 11 buting. Berarti 11 buting itu 11 kali dah umrah kita kan hitung. Ada nang 12 hari, ada nang sebulan, ada nang 20. Itu semalam kan. Tuh banyak tasnya tahamburan. Nah itu adalah itu. Jadi kada sekali artinya menjajak tanah suci itu. Nah itu tadi. Jadi kita ambil lapar. Saat ini kita orang-orang haji-haji ini akan hari itu apa? Sholat hajat beberapa kali orang tolak haji kita padahi. Oh jangan bontong lah. Ini kami. Pertama dulu kam karena haji. Haji kan mengatakan banyaki jurang mengambil mikat. Mikat apa guru jar? Ah ya Allah jurang. Ikan kada anu kah? Kada belajar kah? Belajar. Gurang mah kaituan jar. Gurunya melajari tatawaan jar. Betul. Keluar pada gadung mana ingat lagi jar. Nah itu untungnya mikat tuh ikam sampai ke sana tawaf sae cukur. Nah ikam umrah sudah. Ikam anu haji tamattu kalau jar. Nah bayar dam ikam tuh seekong kambing. Jangan kada bayar dam. Kada sah haji ikam. Dam tuh kayak apa guru ja? Nah jurang ikam. Ikamnya ada jurang ada ngarannya haji tamattu. Tuh ngarannya nah haji kiron kan. Ada kalau ngarannya itu nah bila ikam haji tamattu kan bayar dam nukar kambing sekong. Amun ikam bisa kajabal kurban mau kada bawa kilelan tapi bawa kil kan antara dua bisa kada gawinya jar. Bisanya bulan puasa kan gawi kan murah kambing. Kah itu jar halah wasai kalau menikam tu jangan menikam bisa mau kada tuh hai. Tapi kan nak itu ikam justru memayu orang kami semalam sang itu orang. Apa sang itu orang yo. Jadi kita kan ngangkat warago semalam. Nah, kisah cerita haji nih. Orang kami tuh ketua ragu itu kan kalau ketua ragu itu 15, ketua rombongan tuh orang 25. Jadi kami sekalinya halaman pada ketua rombongan. Orang aku ini ketua kultur ini ngarannya. 4 orang 65. Kemana ke Jabal Kurban bayar apa? Bayar dam. Berapa sih kong? 150 rial. Jadi kan kami menyewa bis. Menukar kambing 60 rial. Ya kan nyewa bis. Kau pula nukar susu, nukar minuman dingin, atau kau nukar roti. Nah, bagi berataan pulang. Hai kan. Sampai menyumbalinya kita. Nah, sampai Arab itulah datang kubut-kubut. Haji, ta'al haj. Ifaq aliyya. Ya talqurfah jan. Baca baca kita nih. Salah apa kita nih? Sekalinya orang masuk di situ bayar 10 rial sekong kambing. Surang kada tahu kisah, kada tahu. Minjam situ kan ladingnya sudah kakak kita sudah lebih 10 ekong dan nyumbalih tuh di anu ke kantor takuninya alas atum Indonesia nah aja kita Indonesia aku jana berapa di sini nah kada pernah melihat orang seindah itu menyembelih apa itu jana ya iqra fi hajjah sahib aja kita baca kamu macam mau kepalanya mama aku orang kita walal limani mu ilmu rusda jana belajari jana aku nang aku berikan petunjuk kita pelajari nak ini caranya nak ini bacaannya nak ini umaknya nah aku ling kepalanya Masya Allah Indonesia nya luar biasa hajinya mabrur janya kah itunya iya kan harus bayar jadi itu biar aja jana aku halasakan aja ini melajari lebih jadi daripada itu apa udah harus balik terus itu ihan itu kan berkaharnya tuh lah ini melajari itu cocoknya Indonesia nih pembanyaknya jamaah nang nyobja bapak bisa sepalih jurang. Tindak tahu pang sepalih itu Arab. Ya tahu sepalih itu apa? Nah, han bulik kami ke apa asrama. Dahai ke hotel kan. Nah kan dia orang berkisahan. Kami sudah bayar damjar. Tuh guru dang di bawah tuh jangan malah anu jam bawa guru siapa aja. Guru Sani, oh ya kajar. Berapa bayar damjar? 150. Bah, dusta aja. Dusta apa jar? Aku melihat sini menyembelihnya. Kalau dosa aja bela korban. Iya lajar. Mah 150 lajar. Ih, 150 lajar. Itu nyara belikan. Sini ada lebihan duit. Udah apa dibeli-belikan dia buahnya. Ini kan kami syukur barusan mana minuman.
mana makan wadai, mana babis, kami ke Jabal Kurban, pulang melihat, pulang sini menyembelih jar. Ini kami bahasa. Sakanya apa? Berapa? Jurang buahnya bayar dam 250 rial. Wah, jurang cocok buahnya nang TPH ini, batak karena boleh ke rumah kawan, ke mobil. Kali akan aja kan orang 400. Itu bayar dam aja, lain karena orang apa mahajakan orang nih. Badal jurang. Itu kan kami badal semalam berapa? Kami itu 750 rial. Ini ada anak, nah itu kan baiknya kita baik inilah. Lagi di sini kita baik kan. Baru kita majar bari di sana di Kalayan tuh. Inya bulinya ke Arab sana, inya baik mah. Jangan baca rena kayak itu. Lampian gue biar 750 rial aja, kami itu 1.500 yang gue aja, kan 1.000 bisa jual jar. Padahal pian 7,5 aja jar, pian guru ulun jar. Jurang aku ini beli mana? Ayo kan orang mau cari-cariakannya beli makan, julung duitnya. Iya. Orang komel-komelan, mangiau lang kita ke atas, berkumpulan guru-guru nih, lawan TPH-nya. Guru, maaflah betakolon pian, jampin siap bayar bedam, aja sudah. Pian pakai apa jar? Jurang, aku sesuai apa? Atau rumung atau apa kalau apa kata ragu, tapi orang umpatan jurang kayak pak aku menang hati berapa pian jadi dimintai aku jurang waktu 150 rial orang jangan kayak itu guru aja itu merusak pasaran ngarannya. Wah berarti berdagang jurang buah nikam nih guru-guru kayak apa nang kayak itu orang jangan kita beribadah siapa jurang kada anak duit nah ini kan balasan Allah Ta'ala nih jurang karena ada di mana guru balasannya? Ikem nyong kada percaya kah? Kita haji ini diganti kena. Kami mulai tolak di sini kalau ada nang di jalan orang menyulung amplok nih buat dalam tas. Sampai ke apa ke asrama tuh datangan buahnya. Kenapa guru pian? Bagus aja kedua pada tolak haji. Dan saya bujur kami sama kan hajian aja. Kada ada pada kayak itu nah bakajutan. Nah kami hendak menyatar tuh 250 ribu rupiah itu ya duit asalnya. Sampai mamanya mau tertawa anu jar piani jar kayak itu jar dan papadahan orang bersupan jar di 250 itu jar sekalinya apa han kawa tulak pokoknya kayak itu ya udah tulak kalau jadi kan hubungan di Polda nih di tangan bukan di kantor-kantor nih mereka buat dalam tas taros pas nak bulikan jar mamanya mun kita menghitung di rumah kalau pada orang macam-macam kayak najar hitung di pesawat tuh hitung di pesawat nah kau yakin anu tadi duit tadi itu maka ada hitungan pokoknya kayak itu balasan Allah Ta'ala kalau nanya kita dang tulis ikhlas tadi manulungi orang tadi tuh sampai ke rumah kan lawas masa minggu nukar kami kalau tungkat nukar anu ajar orang betulak haji jar datang bayar hutang guru tuh jar menukar anu melah rumah sini jar banyak menukar ulin menukar ulin jar banyak mana bah bisa mengunyuk tuyul sama guru tuh jar jadi minta hal datang ke sebelahnya ke rumah si Den oh haji sani jar apa bah ikan pada orang minggu tuyul jar iyalah jar alhamdulillah jar orang seumuran udah bisa minta tuyulnya lagi jar apa jar nyampe tuh bah jar bagus lagi ada lawas datang pulang Cina nang si siang kah datang kalau biasanya sebenarnya datang baru ti imingseng babungkos lawan apa orang anda kaitannya kalpang nina wade untuk pian kadanya itu aja sebang kalian datang tuh kita manukan tambaknya kan dahulu waktu kami datang haji itu kayak tujuannya anda kayak itu nah kami baru roti pulang siang ini dah sudah orang habis tamuan kalau si siangnya bulik mamanya keluar anu ada juga masih anu malah setrop tadi jadi jam mamanya ada lagi rasanya jar nah tuh jar siang batu anu jam roti aku tuh ambil pang jangan ada semija tuh ma ambil mamanya roti apa nang barat nih jar nah apa juga ambil pang badu kuyak sedikit habang sekali bakal kabar wah jurang ini duit mancap sih baka kamar daripada dibagi ibarat sih baka kamar kalau kan jadi itu makanya satrop tadi ya baka kamar malam guru numan berdua nih apa aja siang tadi juga 10 juta sekali memberi bah lalu kawai malah rumah tuh itu artinya ganjaran kita beribadah tulus dan ikhlas apanya aja tuh kita di sini kan kita nih pokoknya sebutin jangan pamalar mesti kitanya nah Allah tuh pasti tuh banyak kita 1.000 ada duit 1.000 kah barang aja
itu andilan ke bahasa kitanya. Itu wama anfaqtum bahwa yukhlifuh. Apa aja jar Tuhan ikan napakan aku ganti. Nah, itu pasti itu. Umrah juga. Ada orang Jepang kan ongkosnya nih. Cuma kita bisa ngomong duit kan nyaman kok kita kan bisa duit. Sanggup duit berapa pesanggo jamannya. Orang kok 2,5 juta aja pesanggo tinggal judin ada nih. Terserah aja orang tak tinggal. Mana panjang umurnya jangan bulik pulang ya kalau enggak ada bulik ya kamu sorangan. Lah iya itu dah kan sampai ke Makkah kalau hendak kita kan membayar beban berdiah nih. Bayar kita. Jangan pura ulun jangan jangan pian simpan duit pian jar. Ha itu. Baca kok aku nih kedua pahala itu ngarannya. Pahala menyuruh aja. Akhirnya apa? Pas di Masjid apa di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu kan berjarahan. Situ ada orang tangan sidin sebelah kadada baca sebelah kadada. Jadi kita nih kan kayak apa aja kita nih duit Indonesia anak memberi bisa juga kayaknya nih orang nih kan orang Arab kalau ajuh takan nih duit nih julungai. Apakah ini tuh menyangka 100 rial kah? Pada itu 100.000 aja. Ubah suka bandarinya. Uling-ulingnya kesukaan deh. Jadi yang lain empat juga mau memberi gitu telah. Bari. Hanak betul tukar kami di mana di Kuba. Apa pian mah gurujan. Jangan mencari kurma barang juga sedikit pesangon nah. Timbangnya berapa tuh jar? Timbang. Oh lu juga bayarinya jar sapian jar. Bah orang kada payu duitku. Iya, kayak itu hanyar kalau memberi tadi lain orang tuh untuk tukaran tuh 250.000-an. Orang menahuri itu ganjarannya bahasa kitanya. Ini orang langaran Allah Ta'ala nih memberi lipat gandanya itu. Nah maka jasnya jangan kita rugi, jangan kita bahasa kekuler. Bersedekah tuh jangan, apalagi yang di kota-kota nang kayak itu kan kota suci. Nah itu, jadi kita pada ya kalau bubuhannya. Ikam jualan tolak haji nah 450 juta habis 900 ikam laki bini. Men ikam bersedekah di sana ikam lebih lagi daripada itu. Jangan digantiannya karena insya Allah jangan kayak itu. Nah, sama ya kita di sini juga kan ngaran bersedekah itu banyak sedikitnya Allah pasti akan mengganjar. Allah pasti akan melebihi daripada sama nih kan kita nih para kurban kalau kita berkurban jangan mengharapkan dagingnya napacang kita. Nijar 2,5 juta jar aku berkurban nih. Dapat dagingnya 8 kilo jar berapa 8 kilo itu jar. Berhujung jurang jangan itu dibagi pulang diberiakan ngarannya kan berkurban mun pacang surang aja jurang itu kada berkurban lain ngarannya itu kada berkurban. Nah jadi saat-saat parak harinya nih kan kita pertama dahulu kita korban kadada sapi punya ya duit kah kita makanan kah kita. Makanya kalau adat hulu sungai inilah ini adat hulu sungai dahulu bilanya hari raya tuh pasti dah nang dua tuh apa yo tapai lawan apam. Nah kalau di negara lain itu bingka lawan buras. Tahu kita buras kan apa nang lapat nang sama ngarannya nah ngarannya pada bandanya kayak itu juga nang kayak pisang goreng dah. Pisang goreng kalau kita nyambat orang pisang besanga. Nah jadi orang nyambat ada juga nang apa nang dia liririp tuh pisang dah. Nah itu ada kita nyambat jalabia. Orang nyambat cakuduk. Lain kalau itu bahasanya aja lain lah tapi kan tujuannya sama ya aku tak kajut jarahan kalau kandangan jadi kan ada kalau orang kandangan ini umpat kalau harga sidin aku merasai umpat guru jar dengar ya aku ngaran sidin jar aku bakaja gini hakon aku jar umpat aku lawan sidin jar sidin ini orang andangan jar sidin jar lak kai sidin umpat ya kalau kenapa sampai ke anus itu anjing nih lalu kutang jar. Jurang kutang tuh jurang dia apa ya kutang caranya sebedakan itu gue kutang tuh bahasa ini anjing mengkoyok jurang kutang tuh kutang jar anjing itu bukan dia bakal kutang jar lain bahasa lah bahasa kan tujuan tuh sama jadi menjelang hari raya kurban ini ya kita banyak berkorban bahari kan orang bermasak-masak kalau bahari itu. Nah itu berkorban ngarannya tapai supaya tapai jar. Jurang apam tuh pang
Apam tuh guru kan kamir jar. Naik kalau kayak itu jar. Yan naik juara rezeki kita ujar lah. Kayak itu kalau lain pang apam nang langsung masak tuh lainnya orang kamir. Kita bahari lah lagi bubujangan. Ketujuh membilupah nutok beres jadi kanggelapung. Pabila malam hari raya. Bahari itu nya kata duit. Kawitan kata duit, seorang kata duit jarang cari duit, empat nutok nah. Kawalnya binian nek. Jadi itu mana tukang ayak binian tang. Lagian tumbuk-tumbuk aja ya tertawaan kalau lah. Nah ini dulu bisa kejadian di Kalayan tuh. Nengar kami itu kan Kampung Baru Maralayat Tanjung Pagar. Wah ini situ kan ngarannya. Bahantu bahari ngarangen peradaban situ galeria. Banyak lah mati di Jepang situ kan orang. Wah bahantu luar biasa. Jadi orang tuh rumah menununggal di peradaban tuh. Lagi bahari tahun berapa tuh ya bahari kami tahun 60-an kalau 65-an lah. Lalu orang tuh menutup, kan orang hulu sungai juga, nutup nah. Malam nutup nih jam 3, jam 2. Anak tuh menangis, hantu aja. Ayo kasih goreng hantu aja, tuh hantu aja. Jadi kejadian kayak itu kalau sekalinya nah anak tadi nih kedede di ayunan ranai, nah goreng so anakku so, tak kok di bawah hantu. Jadi orang jangan kayak itu tuh sama doa ngarannya. Tuh gue beradab, tahu lo beradab. Orang bahari kan bekatok niru. Nah beculuh tuh bahari. Sakanya dia anak nih buah pisang. Jauhnya, tuh hantu jar. Dia tuh hantu ada hantu jar. Kayak itu. Nah sekali dia tuh lihat hantu tuh. Nah tuh bahari itu kan kajian menutuk tengah malam. Tuh bahari. Tujuannya atau aja kita rupanya itikatnya kalau lah. Tapai aja supaya kita capai. Apa supaya merangkat, ujar lah. Lapat supaya dapat, ujar. Ya nggak kata lah jorong nyatanya nyaman lu dimakan. Nah itu adat orang ulu sungai gitu bahari sampai ini aja. Sama di negara itu kan lapat aja buras kita lah lawan apa bingka. Jadi kita salawasan kan bisa kalau makan bingka anu piani kajar kan bisa lihat makan bingka ini jangan nyatai jurang nan dulu habis. Ini kan biasa terasa sakalnya apa jagung bingka jagung mas aja saling nyamanan itu bingkai jagung sih mau bingkai jagung tuh banyak karena kekul aja tegada tangan aja sidin. Kenapa jurang kada maulah apa bingkai pian anu begelapung. Ada juga tuh kayak jar maulah na begelapung tuh. Jadi mah ambil tapaolnya jar. Kenapa jurang tapaol apa? Sekalinya jagung tuh banyak lu jar. Diparot kayak itu nah. Diulah bingkai masak nyamanan sekalinya dasar ahli sing babi bola. Karena pulang makanan pulang basurung apa lumbuk nang anu itu nah halus lumuk nang bacancang lain bacancang apa besambal itu. Nah itu kan orang-orang yang ahli yang bisa tuh menyayat itu uman kayak jerambut kayak biasanya keahliannya lah itu buat negara tuh. Ahli-ahli. Nah itu orang menyiapkan bola apa hari raya. Jadi cocok aja lah kayak buah negara ini orang berduit-duit. Pertama orang begawi berusaha dulu, kedua ada tapaolnya tuh le. Tapaolnya tuh ada kita kan sini paling kacang, belinjo, disorong nih kain yang datang, nih nang datang, orangnya kan begiginya, disorongnya kacang, apa rapsin bersidem kantong, lah ada orang satu kan ya kayak itu menyambut hari kebesaran, Yaumun Azim dah. Pada hari raya itu adalah hari kebesaran, hari kemuliaan, hari kesungguhan dia kita. Hari itulah kita bersiap-siap bahasa kitanya untuk berbuat baik. Kita ada orang kurban 4 muntun barang. Berapa setitik darah itu Allah mengampuni dosa dan memintakan ampun 7 lapis bumi. Wah, bagus benar kalau kita hadir tahun 4 juga kita mandikah. Apalagi kita menolongi pelang lewat kurban itu. Nah, sampai Nabi kita aman orang mendapat cerita keberuntungan ada mempunyai duit lah labihan pada bahasanya jurang amun kada kurban jangankan jar Nabi memaraki apa tempat salat kami kada berakan Nabi umat sembahyang hari raya wala taqrabanna masallana Nabi jangan ika memaraki
tempat sembahyang kami. Nah itu jadi walhasil aja menjelang bulan hari raya Idul Adha ini hari raya yang lebih besar daripada hari raya lain. Kan hari raya fitrah tuh sehari aja. Hari raya kurban tuh 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, 12, tanggal 13. Nah, hari itulah kita bahasa kitanya besungguh-sungguh. Bilanya orang nih mengiau kita jangan kada dimakan jar. Jangan kada diminum, nya ada kita. Kalau tak kanyangan sudah nih. Tak kalau nyurungi maka banyak susu pulang. Bingkah pulang. Nah, jarang nyurungi, masuk orang nyurungi. Bah, aku jangan kada kau makan nih, aja sirup kada kau jangan. Apalagi susu dikirim disurungi orang. Asli yang susu di awak aja. Susu itu disuruh orang itu kan kayak kita supaya aja lamak manis dalam tata kehidupan sampai tahun akan datang. Kan? Ini tai susu juga kan ini. Itu yang awal kita minum tadi. Kan kalaunya kita bulan puasa disunahkan pertama kita makan apa sesuatu tuh susu dulu. Ben susu jar kita. Itu paling abdal jar kayak itu tuh lah. Nah, karena kita tuh sudah lapar. Nah, ada hari raya kurban, kita disuruhkan untuk bahancap-hancap deh kita. Bapak sholat id, bahancap-hancap kita untuk berkorban. Itu disuruh disunahkan. Makanya kan kita awalannya itu dulu, ulah susu dulu. Nggak panas dinginakan. Minum. Itu Nabi menyuruh. Niscaya aja tata kehidupan itu lamak dan manis. Susu itu kan kayak itu kalau itu tapaul ngarannya lah. Kita juga nyaman. Nah ini hari raya akan datang ini. Walhasil aja hari raya itu kada pilih baju hanyar, kada pilih baju buruk. Yang penting itu kita bersalaman, ampun maaf. Ini ada amploknya julungi juga. Jangan amploknya aja. Amplok aja kosong adalah duitnya itu adalah. Nah itu artinya kita berjihad, berkorban pada saat hari raya kurban. Kalau ada kita bisa abah mama nih kubur sidin parak kita jarahi kayak itu tole mana sidin hidup kita hilangi bawa gula kah apa kalau sidin masin himungnya pada gula tuh berapa ada sekilo umpamanya nih lah himungnya sidin itu nah menjadikan sesuatu pahala yang besar. Jadi mudah-mudahan aja Allah nih memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, mudahan Allah beri rezeki kita nih bahwa kita berkorban juga pada saat hari raya korban itu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم طول عمرنا وصحيا جسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في ديننا ودنيانا. ربنا آتنا في الحسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Satu itu aja harus dulu juga.